سمندراں تو ڈونگیاں نرالیاں ہو سکے تو آج سے آواز مجھ کو پیار سے ایک باری ہنس کے تک مریا میں بندہ کبھی نہ بولا جاواں سج کے میں چھڈ کے تو آج جگ سارا. عام طور پر غزالہ کی پہلی فلم باغی سردار 1966 ریلیز بتائی جاتی ہے، لیکن اس سے قبل ایک فلم باغی سپاہی 1964 میں بھی اس کا نام ملتا ہے. غزالہ کبھی صف اول کی اداکارہ نہ بن سکی تھی اور زیادہ تر ثانوی کرداروں میں نظر آئی. وہ تیسرے درجے کی اداکارہ اس لیے تھی کہ دوسرے درجے کے اداکاروں یعنی سلونی، روزینہ اور عالیہ وغیرہ کا مقابل بھی اس کے ثانوی کردار تھے. دل تے وار ہویا اکھاں لڑیاں. سولو ہیروئن کے طور پر اس کی فلموں کی تعداد بہت کم تھی اور کامیاب فلموں کا تناسب بھی نہ ہونے کے برابر تھا. حالانکہ پہلی ڈائمنڈ جوبلی فلم کی روایتی ہیروئن ہونے کا ناقابل شکست اعزاز بھی اسے حاصل تھا. انیس سو 1967 میں غزالی کی 5 فلمیں ریلیز ہوئی، جن میں بطور سولو ہیروئن 2 فلمیں تھی. فلم البیلا کمال کے ساتھ اور فلم میلا علاؤدین کے ساتھ تھی، جس میں مسعود رانا اور آئرن پروین کا ایک گیت بڑا مشہور ہوا تھا، میلا میلیادا. فلم راوی پار 1967 اور میرا ویر 1967 میں ثانوی کرداروں کے علاوہ فلم لال بچکڑ میں مہمان اداکار کے طور پر نظر آئی. 1968 میں غزالی کی 7 فلمیں منظر عام پر آئی، جن میں سے 3 فلموں میں وہ سولو ہیروئن تھی. فلم زندگی 1968 میں غزالہ پر پہلا سپر ہٹ گیت فلمایا گیا تھا، جسے ملک ترنم نور جہاں نے گایا تھا. مل گئی ٹھنڈک نگاہوں کو تیرے دیدار سے. دل منگدی سی نہ انکار ہویا اکھاں لڑیاں. فلم الف لیلا 1968 میں غزالہ پر 2 دلکش رومانٹک 2 گانے فلمائے گئے تھے، جنہیں مسعود رانا اور آئرن پروین نے گایا تھا. تم مجھے اپنی محبت دے دو اور ایک حسین موڑ پہ ٹکرائے ہے بیگانے دو. سونے کی چڑیا تیسری فلم تھی جس میں وہ سولو ہیروئن تھی. باقی 4 فلموں محل، دل دیا درد لیا، میں زندہ ہوں اور پیار دا ویری 1968 میں ثانوی کرداروں میں تھی. 1969 میں غزالی کی 4 فلمیں سامنے آئی، جن میں سے 2 فلموں اوکھا جٹ اور زندگی کتنی ہنسی ہے میں وہ ثانوی کرداروں میں تھی، جبکہ فلم داستان اور حکیم جی میں وہ سولو ہیروئن تھی. فلم داستان 1969 میں مہدی حسن کا ایک سدا بہار گیت تھا، قصہ غم میں تیرا نام نہ آنے دیں گے. رتن کمار کی بطور اداکار یہ آخری فلم تھی جس کے فلم ساز اور ہدایتکار بھی وہ خود تھے. غزالی کی 1970 میں 5 فلمیں فلم بینوں تک پہنچی تھی، جن میں صرف فلم شاہی فقیر میں وہ سولو ہیروئن تھی. اس فلم میں غزال اور مسعود رانا پر یہ دلکش رومانٹک 2 گانا فلمایا گیا تھا، جس میں مالیہ کی آواز بھی شامل تھی. یہ رنگین نظارے، یہ چاند اور تارے. اس فلم میں مسعود رانا کا یہ سولو گیت بھی غزالہ ہی کے لیے گایا گیا تھا. پھول جڑے منہ سے ہنسے جو دل ربا. اس سال کی دیگر فلمیں کردار، مجرم کون، نورین اور ٹھکا مت تیدا، جن میں غزالہ کے ثانوی کردار تھے. 1971 تک غزالہ کی 2 درجن فلمیں ریلیز ہو چکی تھی، لیکن وہ کسی قابل ذکر کامیابی سے محروم تھی. اس سال اس کی صرف 2 فلمیں سامنے آئی، جن میں وہ سیکنڈ ہیروئن تھی. ان میں سے ایک فلم خزانچی 1971 تھی، جبکہ دوسری فلم عشق دیوانہ تھی، جو غزالہ کے فلمی کیریئر کی پہلی سپر ہٹ فلم تھی. اس فلم میں غزالہ پر فلمایا ہوا مالیہ کا یہ گیت بڑا مقبول ہوا تھا، اکھا لڑیا دل تیوار ہویا.
गीत को अनैत हुसैन भट्टी ने कैफी के लिए गाया था, जिनके साथ पहली बार गजाले की जोड़ी बनी थी जो बिलाखिर शादी पर खत्म हुई। गजाले और कैफी की मुश्तरका फिल्मों की तादाद 21 है। इस फिल्म की एक खास बात यह भी थी कि इसमें भट्टी बरादरान यानी इनायत हुसैन भट्टी और कैफी ने अपने तीसरे भाई शुजात हुसैन भट्टी को भी आलिया के मुकाबिल तीसरे हीरो के तौर पर मुतारिफ कराया था और फिर दोस्त फर्स्ट हीरोइन थी जिसने पगली का जबरदस्त 1971 रिलीज का पोस्टर बड़ा दिलकश था। ये फिल्म 1 अक्टूबर 1971 को रिलीज हुई थी और बदकिस्मती से ये ईद मुत्तहिदा पाकिस्तान की आखिरी ईद साबित हुई क्योंकि मशरकी पाकिस्तान में जारी खाना जंगी अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच रही थी। 1972 में गजाले की 5 फिल्में रिलीज हुई लेकिन वो किसी भी फिल्म में सोलो हीरोइन नहीं थी। दिल नाल सजन दे में रानी, कौन दिला दिया जानी में दीबा, निजाम में नगमा और टाह में रोजीना के अलावा पाकिस्तान की पहली डायमंड जुबली पंजाबी फिल्म जुल्म दा बदला में आलिया के साथ नजर आई। हिदायतकार कैफी की सुपर हिट फिल्म जुल्म दा बदला पहली पंजाबी फिल्म थी जिसने 100 हफ्ते मुकम्मल किए। 1973 में गजाले की सिर्फ 2 फिल्में खुशिया और बिल्ला चैंपियन रिलीज हुई जिनमें वो सानवी किरदारों में थी। बिल्ला चैंपियन में उसकी जोड़ी रंगीला के साथ थी और इन दोनों पर मलका तरन्नुम नूरजहां और मसूद राना का ये मज़ाहिया गीत फिल्माया गया था। जा झूठा बेईमान, वड्डा अकड़ खान। 1974 में गजाले की एक बार फिर 5 फिल्में रिलीज हुई। नगरी दाता दी, गैरत दा परछावा में वो सेकंड हीरोइन थी लेकिन बाकी तीनों फिल्म हंस दे आओ हंस दे जाओ, रानो और चैलेंज में फर्स्ट हीरोइन थी। 1975 में भी गजाले की 5 ही फिल्में सिल्वर स्क्रीन की जीनत बनी। सिर्फ फिल्म पेशावर बदमाश में वो फर्स्ट हीरोइन थी लेकिन बाकी चारों फिल्मों माजा साजा, मर्दा, हथ मैदान, बिक्रे मोती और वहशी जट में साइड हीरोइन थी। फिल्म वहशी जट में गजाला ने एक अथरी या खुदसर औरत का रोल किया था जिसे उसकी सौतन चकोरी ने फिल्म मौला जट में दोहराया था। 1976 में गजाले की नाम 4 मजीद फिल्में आई लेकिन वो किसी फिल्म में सोलो हीरोइन नहीं थी। फिल्म जग्गा गुज्जर में भी गजाला ने एक अथरी औरत का किरदार अदा किया और इसके हीरो कैफी थे। दीगर फिल्में अल्टीमेटम, मफरूर और जिंदाबाद 1976 रिलीज थी। फिल्म अल्टीमेटम में गजाला और अफशा का शौक और मैडम नूरजहां का संजीदा अंदाज में गाया हुआ गीत पावे मैनू कमली कहले फिल्माया गया था। इस फिल्म में कैफी मोंचो के बगैर बड़े खूबसूरत नजर आए। एजाज और कमाल के बाद कैफी तीसरे फिल्मी हीरो थे कि जिनकी असली मूंछें हुआ करती और जो इनकी शख्सियत की पहचान भी होती थी। 1977 में गजाला की 3 फिल्में मिलती है, लाहौरी बादशाह, रोटी कपड़ा और इंसान और हिम्मत। इन तीनों फिल्मों में इसके सानवी किरदार थे। 1978 में गजाले की आखिरी फिल्म ऐलान रिलीज हुई जिसका पहला नाम डंके दी चोट था। इस फिल्म में गजाले पर आखिरी गीत ये गीत नाहिद अख्तर ने गाया था जबकि इस गीत का मेल वर्जन भट्टी साहब की आवाज में कैफी पर फिल्माया गया। अदाकारा गजाले ने हिदायतकार और कैफी से शादी की थी और उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा बेटा आमिर कैफी अपने वालिद की एक फिल्म मैदान में बतौर अदाकार नजर आया लेकिन कामयाब नहीं हुआ। बताया जाता है कि गजाला बेगम 70 साल से ज्यादा की उम्र है और अमेरिका में अपने अजीज और क़ारिब के साथ रह रही है।